So here let us discuss about storage unit or memory unit. So storage unit or memory unit. What does that mean? So it is a space where stores the energy. So type storing of energy is there are two types. One is permanent storage and the second one is a temporary storage. Okay, so let us discuss you can say like a memory. There are primary memory, secondary memory and cache memory. So what is the difference between primary, secondary and cache memories? Right. So primary memory here we can say that which are part of computers. So primary memories are which are part of CPU, which is a part of computer system. Whereas secondary memories are we can take them from anywhere. They are carryable devices. For example, if you check the primary devices primary memory units RAM and ROM. And whereas coming to secondary, there are examples for secondary memory like a hard disk, cassettes, floppy disk, and pen drives, flash disk, SDD, HDD like that. So there are an example for secondary storage units, secondary memory units. And coming to cache, so it is a completely temporary memory. It is a completely temporary memory. Whenever we switch off the system, the information arises in it. Whatever the data stored in the cache memory, it will be automatically deleted whenever we shut down the system. Clear? That's the cache memory. So why? What is the objective? Means what is the use of cache memory? Just simply, it is a memory which is useful for running of the executive file, running of the software. For example, if you open VLC player, like software related to VLC player will be run in cache memory, right? So whenever we close the app, automatically the memory which was located in cache will be deleted. Even if you can find in your mobile phones also the same memory, like nothing but we call them as junk files, dump files. So whenever our phone lags, jams, what we do? We clear the memory. We clear the junk files. So where the junk files will be stored, they will be stored in cache memory. That's the thing. That is the thing. Okay, you might have understood. Okay, so let us see. So like a primary, there are two types. One is RAM and the second one is a ROM. So what is the full form for RAM? Random access memory. Random access memory. Don't worry, I will discuss in detail about each and everything. So RAM means random access memory. ROM means read only memory. Coming to here, RAM is a temporary one. So RAM means random access memory, which is a temporary one. So here again and again, RAM was divided into static RAM and dynamic RAM. So coming to here, static RAM. What is the meaning of static RAM? Here information is stored. Okay, we no need to do refresh. Like generally we press the F5 key in our keyboard to make the refresh. But here, for example, if I inserted static RAM, we no need to completely continuously press the refresh key. Whereas if you have installed dynamic RAM in our computers, in our CPUs, motherboard, we have to do refresh, frequent refresh we have to do. Otherwise, system will be lagged. Okay, that's the thing will happen. And coming to here, ROM, which is nothing but read-only memory, it is a permanent memory. Like for example, like for example, there are types like PROM, programmable read-only memory, and EPROM, so erasable, programmable, read-only memory. Okay, na? So that's the thing. And also editable, erasable, programmable, read-only memory. So don't worry, I will discuss each and everything. Okay, and also we have to remember it's the full forms as well. So వాటి full forms కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, కమింగ్ టు సెకండరీ చూసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. హార్డ్ డిస్క్ కానీ, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ కానీ, టేప్ రికార్డ్స్ కానీ, సిడి కానీ, లైక్ కాంపాక్ట్ డిస్క్ కానీ, డిజిటల్ వెర్సటైల్ డిస్క్లు కానీ, జిప్ ఫైల్స్ కానీ, డిస్క్లు కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు క్యాష్ డిస్కస్ చేసాం. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్యూర్లీ టెంపరీ మెమరీ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ది రన్నింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్. దట్స్ ద థింగ్. ఓకే, సో సింపుల్గా ఏం లేదు. క్యాష్ మెమరీలో ఏముంటుంది అంటే ఏదైనా మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసాము అనుకోండి, దానికి సంబంధించిన టెంపరీ ఫైల్స్ ఆ క్యాష్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతాయి.
ఓకే. సో, దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ చేసామనుకోండి, ఆ యొక్క సాఫ్ట్‌వేర్ యొక్క తాలూకా బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో నడిచినటువంటి ప్రాసెస్‌కి సంబంధించిన సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఎగ్జిట్ అవుతా ఉంటాయి. ఇగ మన ఫోన్ ఎప్పుడైనా జామ్ అయింది అనుకోండి, వెంటనే మనం చేసే పని ఏంటి? జంక్ ఫైల్స్ క్లీన్ చేస్తాం. నథింగ్ బట్ క్యాష్‌లో ఉన్నటువంటి మెమరీని క్లీన్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో, అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంశం. సో, లైక్ చూద్దాం. ఇక ప్రైమరీ మెమరీలో మనకి చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. లైక్ ప్రైమరీ మెమరీలోనే ప్రాసెసర్ అండ్ ఎస్‌డి ర్యామ్, డీడీఆర్, ఎస్‌డి ర్యామ్స్, ఆర్‌డి ర్యామ్స్ అని ఉంటాయి. ఎస్ఎస్‌డి, ఫ్లాష్ డ్రైవ్, మెకానికల్ హార్డ్ డిస్క్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మెమరీలో సో, మెయిన్ మెమరీలో ఉండేటువంటివి. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ ర్యామ్ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే, ర్యామ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ రాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ. చూడొచ్చు ఇక్కడ చిప్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి చూసారా? ఇగో ఇవి. ఈ యొక్క స్టోరేజ్ ఒక్కదానికి లైక్ కొన్ని అంటే గతంలో అనుకుంటే 500 ఎంబీ ఉండేది. 500 ఎంబీ కెపాసిటీతో ర్యామ్స్ ఉండేవి. దాని తర్వాత ఎక్స్పాండ్ అయ్యి 1 జీబీకి, 2 జీబీకి, 4 జీబీకి, 8 జీబీకి ఇప్పుడు 16 జీబీ ర్యామ్స్ కూడా మనకి మార్కెట్‌లో అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయి. ఈవెన్ 32 జీబీ ర్యామ్స్ కూడా మనకి మార్కెట్‌లో అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయి. క్లియర్ గదా! సో, దాని తర్వాత మనం చూసుకుంటే సో, ఏం చెప్తా ఉన్నా ర్యామ్. సో, రాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటే విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ది డేటా ఫర్ టెంపరరీ పర్పస్. సో, మనం ఒకసారి సిస్టమ్‌ని కనుక స్విచ్ ఆఫ్ చేశామనుకోండి, సో, ర్యామ్‌లో ఉన్నటువంటి మెమరీ అంతా కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్‌గా డిలీట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో, లైక్ ఇంకోటి ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఫ్రీగా వర్క్ చేయాలి. సో, ఎటువంటి జాగింగ్ లాగ్ లేకుండా లేకపోతే ఫ్రీజ్ అవ్వకుండా కంటిన్యూయస్‌గా వర్క్ చేయాలి అంటే ర్యామ్ యొక్క కెపాసిటీ అనేటువంటిది ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. సో, ఎప్పుడైతే ర్యామ్ యొక్క కెపాసిటీని మనం ఎక్కువగా మెయింటైన్ చేసుకుంటామో అప్పుడు సిస్టమ్ అనేటువంటిది జామ్ అవ్వదు. క్లియరా కదా? యెస్ ఆర్ నో? సో, సిస్టమ్ అనేటువంటిది జామ్ అవ్వకుండా మనం రన్ చేసేటువంటి సాఫ్ట్‌వేర్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రీగా రన్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ లైక్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే యాన్సిస్ అని, ప్రోఈ అని, ఆటోకాడ్ అని, ఇంకా ఫర్దర్‌గా మనం చూసుకుంటే ఫోటోషాప్ అని, కోరల్ రీడర్ అని, అడాబ్ ప్రీమియర్ అని, ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ అని ఇట్లా సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఉంటాయి. వాటికి ఎక్కువ ర్యామ్ కావాలి. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్‌వేర్లు. ఒక్కొక్క ఫైలే అది 8 జీబీ 10 జీబీ ఫైల్స్ ఉంటాయి అవి. సో, అవన్నీ రన్ అవ్వాలంటే ర్యామ్ యొక్క కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటేనే అవి రన్ అవుతా ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో, ర్యామ్ యొక్క ఫుల్ ఫార్మ్ రాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ which is a temporary memory. Whenever we shut down the system, automatically the data which was stored in RAM will be automatically erased. ఓకే. సో, ఆటోమేటిక్‌గా దానిలో ఉన్న డేటా అంతా కూడా పోతుంది. నెక్స్ట్ రామ్ మనం చూసుకుంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అని అంటాం. రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. సో, రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అండి. ఓకేనా? సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో మనకి ఈ రోమ్‌లోనే టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూసారా? ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ అన్నట్టు ఇది. మదర్ బోర్డ్ పైన ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయి. రోమ్స్ అనేటువంటివి. మదర్ బోర్డ్ పైన ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయి అన్నట్టు. బట్ ర్యామ్స్ మాత్రము మదర్ బోర్డ్‌లో స్లాట్స్ ఉంటే ఆ స్లాట్స్‌లో ఫిట్ చేస్తాం. కావాలంటే మనం తీసేయొచ్చు. ర్యామ్‌ని పెట్టొచ్చు, తీయొచ్చు. పెట్టొచ్చు, తీయొచ్చు. ఓకేనా? సో, అదొక అంశం. సో, ఇంకా ఫర్దర్‌గా మనం చూడాల్సినటువంటి అంశం మనం చూస్తే లైక్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ర్యామ్ చూసామా? సో, లైక్ రాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ కంప్యూటర్ స్టోరేజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కంప్యూటర్స్ దట్ ఈస్ జనరల్లీ లొకేటెడ్ ఆన్ మదర్ బోర్డ్. సో, మదర్ బోర్డ్ పైనే ఉంటుంది. అండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మెమరీ ఈజ్ వాలటైల్. అంటే ఏంటి? సో, ఆ మెమరీ అనేటువంటిది వాలటైల్ టెంపరరీగా స్టోరేజ్ ఉంటుంది. వెనెవర్ వి షట్ డౌన్ ద సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్లీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ వాస్ స్టోర్డ్ ఇన్ దేర్ ఇట్ విల్ బి ఎరేజ్డ్. ఓకే. సో, దట్స్ ద థింగ్. అండ్ కమింగ్ టు హియర్ ర్యామ్‌లోనే మనకు టైప్స్ ఉన్నాయి. లైక్ డైనమిక్ ర్యామ్ అని, స్టాటిక్ ర్యామ్ అని. సో, డైనమిక్ ర్యామ్‌లో కంటిన్యూయస్‌గా డేటా అనేటువంటిది మారుతా ఉంటుంది. రిఫ్రెష్ కూడా చేయాల్సినటువంటి నీడ్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో, డైనమిక్ ర్యామ్ కార్డ్స్ గనుక యూజ్ చేస్తే డైనమిక్ ఇండికేట్స్ దట్ ద మెమరీ మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్‌లీ రిఫ్రెష్డ్ ఆర్ ఇట్ విల్ లూజ్ ఇట్స్ కంటెంట్స్. సో, లైక్ డైనమిక్ ర్యామ్‌లో కంటిన్యూయస్‌గా రిఫ్రెష్ బటన్ కొడతా ఉండాలి. మౌస్‌లో రిఫ్రెష్ కొడతా ఉండాలి. లేదా ఎఫ్5 అనేటువంటిది కొడతా ఉంటే అది వర్క్ చేస్తుంది. లేదంటే దాంట్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా ఎగిరిపోతుంది. స్టాటిక్ మెమరీలో చూసుకుంటే లేదా స్టాటిక్ ర్యామ్‌లో మనం చూసుకుంటే ఏ కంప్యూటర్ మెమరీ దట్ కంటైన్స్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ రిటైన్స్ ఇట్స్ ప్రోగ్రామ్డ్ స్టేట్ యాస్ లాంగ్ యాస్ ద పవర్ ఇస్ ఆన్. సో, స్టాటిక్ ర్యామ్స్ గనుక మనం చూసుకుంటే స్టాటిక్ ర్యామ్స్‌లో సో, ఏముంటుంది? సో, సిస్టమ్ ఆన్‌లో ఉన్నంత సేపు దానిలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో, వెన్ వీ కెన్ రిట్రైవ్ ఇట్ వెన్ అప్ టు వెన్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ స్విచ్ ఆన్ కండిషన్. ఓకేనా? సో, అదొక అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా ఫర్దర్‌గా మనం చూసుకుంటే రోమ్‌లోకి వెళ్తే రోమ్ రాండమ్ లైక్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అన్నామా? సో, దీనిలో మనకు టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి. లైక్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటే ఇట్ ఈస్ చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ పర్మనెంట్ ఇన్ నేచర్. సో, వన్స్ డేటా హ్యాస్ బీన్ రిటన్ ఆన్ టు రోమ్ చిప్
it cannot be removed and can only be read. So unlike memory, RAM retains its contents even when the computer is turned off. ROM is referred to as being non-volatile. సో సింపుల్గా ఏంటి అంటే రోమ్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దానిలో ఉన్న మెమరీ పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. బట్ కొన్ని కండిషన్స్లో కొంత సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించి మనం దాన్ని అంటే పర్పస్గా అయితే ఏం చేయగలం, ఎరేస్ చేయవచ్చు. అంటే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీతో రోమ్లో ఉన్నటువంటి డేటాని మనం ఎరేస్ చేయవచ్చు. బట్ గతంలో అయితే ఒకసారి రోమ్లోకి వీటిలోకి ఈ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటే ప్రోగ్రామ్డ్ చిప్స్ దీంట్లోకి ఇచ్చినటువంటి మెమరీని మనం డిలీట్ చేయడానికి ఉండేది కాదు. సో వన్స్ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాము అంటే పర్మనెంట్ అన్నట్టు. సో దానిలో చేంజెస్ చేయాలంటే కుదరదు, కొత్తది తెచ్చి ఇంకోటి పెట్టుకోవడమే. కొత్తది తెచ్చి ఇంకోటి పెట్టుకునేటువంటి కార్యక్రమం చేయాలి. అవునా కదా, అర్థమైందా? సో నాన్ వాలటైల్ అంటే పర్మనెంట్గా దానిలో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎప్పటికీ ఉంటుంది. నాన్ వాలటైల్ ఇన్ నేచర్. క్లియరా? సో చూడొచ్చు, ఇట్ కెనాట్ బి రిమూవ్డ్ అండ్ కెన్ ఓన్లీ బి రైడ్ అనమాట. సో చదవటం మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది కానీ డిలీట్ చేయలేం. సో దీనిలో మనకి రోమ్లో టైప్స్ ఉన్నాయి. ప్రోమ్ అని, ఎప్రోమ్ అని, ఈఈపి రోమ్ అని. సో పిఆర్ఓఎం అండ్ ఈపిఆర్ఓఎం అండ్ పిఆర్ఓఎం అనేటువంటి 3 టైప్స్ ఆఫ్ రోమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్గా ఉన్నటువంటి ప్రోమ్ చిప్ ఇది. క్లియర్ కదా? సో ఫుల్ ఫామ్ చూస్తే ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. సో ఒకసారి మనం ప్రోగ్రామ్ కనుక దీనికి ఇచ్చాము అనుకోండి, పర్మనెంట్ అన్నట్టు. ఇక దాన్ని మనం డిలీట్ చేయడము, మార్చడము, దాన్ని ఎరేజ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు దీనికైతే ఉండవు. పర్మనెంట్ ఇన్ ద నేచర్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో అది అంశం. సో దీంట్లో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం దీన్ని అంటే దీనికి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే కంటిన్యూస్గా ప్రోగ్రామ్ ప్రకారమే రన్ అవుతుంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిమోట్ కార్స్ కానీ, లేకపోతే కొన్ని చిన్న చిన్న మన బొమ్మలు ఉంటాయి. క్లాప్స్ కొట్టామనుకోండి లైట్స్ ఆన్ అవటము, లేదా చిటికేస్తే సౌండ్ చేస్తే లైట్స్ ఆన్ అవటం, ఆఫ్ అవటం, కార్లు మూవ్ అవటం, బ్లాక్ కలర్ ఏదైనా రిబ్బన్ ఉంటే దానిపైన కార్ బట్టంలో ఉన్నది జోన్ మూవీ రాయటం, ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఎట్లా జరుగుతాయి, దీంట్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం రన్ అవుతాయి. సో అఫ్ కోర్స్ దీనికి మనకి ఇచ్చే కమాండ్స్ కానీ ప్రోగ్రామ్ కానీ కూడా విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్తోనే ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాం దానికి. ఓకేనా? సో అదొక అంశం. ఇప్పుడు ఇవి జనరల్గా కూడా కొన్ని మిషన్స్లో వాడుతుంటారు. ఇప్పుడు ఈ కంపెనీలలో ప్రోడక్ట్ తయారు చేసేటువంటి రోబోటిక్ మిషన్స్ ఉంటాయా, వాటి పని ఏంటి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోబో ఉందనుకోండి, కార్లు తయారు చేసే కంపెనీలో ఒక రోబో ఉంది. దాని పని ఏంటి? కారు తీయటం, దగ్గర పెట్టడం, తీయటం, పెట్టడం, తీయటం, పెట్టడం, ఇంకదే పని కదా. సో దానికి కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? లిఫ్ట్ డౌనేగా. జస్ట్ ఈ దీంట్లో ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని చెప్పింది దానికి పెట్టేస్తే లేపటం పెట్టడం కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉంటుంది. క్లియర్ కదా? సో అది ఇక్కడ ప్రోమ్ యొక్క అంశం. సో ఫుల్ ఫామ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే గత ఎగ్జామ్స్లో కూడా అడిగారు. పిఆర్ఓఎం సంబంధించి వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ పిఆర్ఓఎం? ఈజ్ ద మెమరీ ఈజ్ ద స్టోర్ అండ్ మీన్స్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ ఇన్ నేచర్ ఆర్ టెంపరీ అని అడిగారు. సో లైక్ పర్మనెంట్ నేచర్, ప్రోగ్రామబుల్, రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. క్లియర్ కదా? అదొక అంశం. ఇంకొక అంశం చూస్తామా, ఎప్రోమ్ అంటాం. ఎరేజబుల్ ప్రోగ్రాముల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ఎరేజబుల్ ప్రోగ్రాముల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. సో ముందు ఉన్నదేమో ప్రోము, దానికి యాడ్ చేశారు, అంటే ఎరేజబుల్. సో దీనిలో ఉన్న గమ్మత్ ఏంటి అంటే వన్స్ ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత దీనికి కావాలంటే ఎరేజ్ చేయవచ్చు, కావాలంటే దాన్ని డిలీట్ చేయవచ్చు. సో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దిగా కొత్త ఫెసిలిటీస్ వచ్చినాయి. అంతకుముందు ప్రోమ్లో ఏమైతేమో ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డిలీట్ చేయలేం, బట్ దీనిలో మాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డిలీట్ చేయగలం. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ మారే కొద్దిగా ఏమొస్తాయి, కొత్త ఫెసిలిటీస్ వస్తాయి కదా, గట్ల కొత్త ఫెసిలిటీస్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో లైక్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎరేజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రోమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇనిషియల్లీ బ్లాంక్ అన్నట్టు. సో జనరల్గా ఇది ఇనిషియల్గా బ్లాంక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు తెల్ల పేపర్ తీసుకుని ఇనిషియల్ బ్లాంక్గానే ఉంటుంది కదా, మనం ఏది రాస్తే దాని మీద పడితే పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. ఇవి ఇంచుమించు వైట్ పేపర్ మాదిరి. అంత వైట్ పేపర్ పైన పెన్సిల్తో రాస్తే చెరపవచ్చు. సో పెన్సిల్తో రాస్తే చెరిపేది ఎప్రోమ్. వైట్ పేపర్ పైన పెన్నుతో రాసామో, లేదా స్కెచ్ పెన్తో రాసామో, లేదా మార్కర్తో రాసాము అనుకోండి, పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. అదే ప్రోమ్ అనేది. క్లియర్ కదా? సో అదే అంశం. లైక్ ద యూజర్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కెన్ రైట్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ డేటా ఆన్ ఇట్ బై యూజింగ్ ఏ స్పెషల్ డివైజెస్. వీటి కూడా కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తారు ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడానికి. ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేది కూడా కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఉంటాయి. సో వాటి ద్వారా వాడికి ప్రోగ్రామ్ రాసి ప్రోగ్రామ్ని దాంట్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తారు అన్నట్టు, రోమ్స్లో, ప్రోమ్లో. సో ఇది సెకండ్ టైం మనం చూసాం. ఇంకా థర్డ్ టైప్ ఉంటుంది, అదే
ఈఈరోమ్. సో ఈఈప్రోమ్, ఈఈఈఈ అంటాం. సో ఎలక్ట్రికల్లీ ఎరేజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ఇది ఫుల్ ఫామ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ కూడా. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈఈప్రోమ్ అని అడిగారు. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈఈప్రోమ్ అని అడిగారు. సో ఫుల్ ఫామ్ ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్? వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్? ఎలక్ట్రానికల్లీ ఎరేజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ఓకేనా? సో అదే ఫుల్ ఫామ్ అన్నట్టు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఇంకా మనం ఏం చేయవచ్చు? డేటాని ఎరేజ్ చేయవచ్చు అన్నట్టు. ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్లో ఎలక్ట్రానిక్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ we can change the whatever the instructions given in that chip. Okay, so EPROM stands for electrically erasable programmable read only memory. This kind of ROM can be written or changed with the help of electrical devices. సో ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్ ద్వారా దానిలో ఉన్నటువంటి మెమరీని మనం ఎరేజ్ చేయగలము. ఓకేనా? సో అది ఇంపార్టెంట్ అంశం. ఇప్పుడు ఇది అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అన్నట్టు. సో ముందున్న దానిలో అరెస్ట్ చేయలేము, తర్వాత వచ్చిన దానిలో ఎప్రోమ్లో కొంచెం అరెస్ట్ చేయవచ్చు. బట్ దీనిలో ఈఈప్రోమ్లో కంప్లీట్గా ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్ ద్వారా కంప్లీట్గా దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అరెస్ట్ చేసి కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లోకి మనం పాస్ చేయవచ్చు. ఓకేనా? సో అవి ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో కమింగ్ టు హియర్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ర్యామ్ అండ్ రోమ్? సో ర్యామ్కి రోమ్కి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలు ఏంటి? సింపుల్గా నేను చెప్పేస్తాను. లైక్ డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూసుకుంటే, ర్యామ్ ఈజ్ ఎ డివైస్ విచ్ ఈజ్ స్టోర్ ర్యాండమ్ మెమరీ. ర్యామ్లోనే ఉంది కదా పేరు, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ. సో ర్యాండమ్ మెమరీని దాంట్లో స్టోర్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో ర్యాండమ్ మెమరీని స్టోర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు రోమ్, ఇక్కడ ఏంటి? రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. సో మెమరీ స్టోరేజ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ ఇన్ నేచర్. సాధారణంగా పర్మనెంట్గా ఉంటుంది స్టోరేజ్ అనేటువంటిది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, అంటే అంత ఈజీగా దాంట్లో ఉన్న డేటాని మనం అరెస్ట్ చేయలేం. ఇప్పుడు ర్యామ్లో ఏం చేస్తాం? కంప్యూటర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే ర్యామ్లో ఉన్న డేటా పోద్ది. బట్ రోమ్లో కంప్యూటర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే పోద్దా? పోదు కదా, పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్ఫర్. ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అండ్ రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. సో ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అండ్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అండి. యూజ్ చూసుకుంటే, రీడ్ డేటా క్విక్లీ టు రన్ అప్లికేషన్స్, ఇట్ అలౌస్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్. సో ర్యామ్ ఏం చేస్తుంది? ర్యామ్లో ఏముంటాయి? ఏదైనా మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఫైల్స్ ర్యామ్లోనే స్టోర్ అవుతాయి. సో ర్యామ్లో స్టోర్ అవుతాయి కాబట్టి ర్యామ్ వేగంగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి, సో ఆ ప్రోగ్రామ్ కానీ లేదా సాఫ్ట్వేర్ కూడా వేగంగా పనిచేస్తుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ కూడా వేగంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. క్లియర్ కదా? సార్ నో? డెఫినెట్లీ ఎస్. అండ్ నెక్స్ట్, దాని తర్వాత స్టోర్స్ ద ప్రోగ్రామ్ రిక్వైర్డ్ టు ఇనిషియల్లీ బూట్ ద కంప్యూటర్, ఇట్ అలౌస్ ఓన్లీ రీడింగ్ అన్నట్టు. సో రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకుంటే, ఇప్పుడు మన సిస్టంలో బూటబుల్ డివైస్ ఉంటుంది. మన సిస్టంలో హార్డ్ డిస్క్ ఉందా? హార్డ్ డిస్క్లో పార్టీషన్ సి ఉంటుందా? సో సి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బూటబుల్ డివైస్ అన్నట్టు. సో ఆ బూటబుల్ డివైస్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. దాని ద్వారానే మనకి సిపియూ అనేటువంటిది రన్ అవుతుంది. క్లియర్ కదా? సో నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రోమ్ అనమాట. నెక్స్ట్, వాలటైలిటీ. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా, ఎగిరిపోతుందా అని చూస్తూ ఉన్నాం. సో ర్యామ్ అనేటువంటిది వాలటైల్. సో దానిలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎగిరిపోద్ది, కరెంట్ పోతే పోద్ది. బట్ రోమ్లో దానిలో ఇన్ఫర్మేషన్ పోదు. ఇట్ హ్యాస్ పర్మనెంట్ ఇన్ నేచర్. ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్ ఇన్ నేచర్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో అదొక అంశం. దాని తర్వాత టైప్స్ మనం చూసుకుంటే, లైక్ స్టాటిక్ ర్యామ్ అండ్ డైనమిక్ ర్యామ్ అని ఉంటాయి. ర్యామ్లో టైప్స్ ఉంటాయి, చూసాం కదా ఆల్రెడీ, స్టాటిక్ ర్యామ్, డైనమిక్ ర్యామ్. సో స్టాటిక్ ర్యామ్ అంటే రీఫ్రెష్ ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ డైనమిక్ ర్యామ్లో రీఫ్రెష్ బటన్ అనేటువంటిది మౌస్లో లేకపోతే కీబోర్డ్లో F5 అనేటువంటి కీ ప్రెస్ చేసి చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ రోమ్లో పరంగా వచ్చేస్తే దీనిలో మనకి టైప్స్ చూసుకుంటే ప్రోమ్ ఉంది, ఎప్రోమ్ ఉంది, ప్రోమ్ ఉంది. సో ప్రోమ్ ఉంది, ప్రోమ్ ఉంది. ఓకే, సో ఇవి టైప్స్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ, ఎరేజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ, అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎరేజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ, ప్రోమ్ అనేటువంటిది. సో ఇవి వీటి మధ్య ఉన్నటువంటి మేజర్ డిఫరెన్స్. ఇంకైతే దాని తర్వాత క్యాచీ చూసామా, థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ మెమరీ అన్నాం. సో క్యాచీ ఈజ్ అ ప్లేస్ టు స్టోర్ సంథింగ్ టెంపరర్లీ ఇన్ ఏ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. కేష్ మెమరీ, ఆల్సో కాల్డ్ సిపియూ మెమరీ, ఈజ్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అన్నట్టు. సో సింపుల్గా క్యాష్ మెమరీ ఈజ్ ఆల్సో టైప్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ. సో ర్యామ్ లాంటిది. బట్ ఇక్కడ ర్యామ్కి క్యాష్ మెమరీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ర్యామ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జీబీలో ఉంటుంది.
4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB అట్లా అది జీబీలో ఉంటుంది. సో దాని స్టోరేజ్ కెపాసిటీ లార్జ్ ర్యామ్. బట్ క్యాష్ మెమరీ అనేటువంటిది అంటే వెరీ తక్కువ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 MB ఓకేనా. సో 4 MB ఇదేమో 4 GB తెలుసు కదా. 1 GB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 1 GB ఆఫ్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1024 MB. అర్థమైందా? సో ఒక జీబీ డేటా ఎప్పుడు అవ్వాలి? 124 MB అనేటువంటిది అయితేనే అది 1 GBకి ఈక్వల్. అర్థమైందా? సో ర్యామ్ ఏంటంత ఉంది అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే ఇప్పుడు 16 GBలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే 4 GB తీసుకోండి ర్యామ్ కెపాసిటీ. బట్ క్యాష్ మెమరీ కెపాసిటీ అంతా 4 MB, జస్ట్ లిటిల్ బిట్ అన్నట్టు. అఫ్ కోర్స్ ఇంకా దీన్ని మనం ప్రొలాంగ్ చేస్తే చేయవచ్చు, బట్ నాట్ నెసరీ. సో అయితే దాని తర్వాత మెమరీని కొన్ని యూనిట్స్లో మెజర్ చేస్తూ ఉంటాం. అర్థమైంది? ఇప్పుడు లైక్ వాటర్ని లీటర్లో మెజర్ చేసినట్టు, డిస్టెన్స్ని మీటర్స్లో మెజర్ చేసినట్టు, వెయిట్ని కేజీగ్రామ్స్లో మెజర్ చేసినట్టు, అట్లా డేటాని లేదా మెమరీ యూనిట్స్ని కూడా మనం కొన్ని యూనిట్స్లో మెజర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే బిట్స్లో మెమరీని అట్లా స్టోర్ చేస్తామండి. బిట్స్లో, నిబిల్ ఫార్మాట్లో, బైట్లో, ఓకే. దాని తర్వాత స్టేజ్ కిలోబైట్లో, మెగాబైట్లో, గిగాబైట్లో, టెరాబైట్లో, పెటాబైట్లో, ఎక్సా బైట్లో, జిటా బైట్లో అండ్ యోటా బైట్లో. అర్థమైందా? యోటా బైట్లో మెజర్ చేస్తూ ఉంటాం. క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు సింపుల్గా నేను చెప్పాలి అంటే లైక్ బిట్ అంటే ఒక 4 డిజిట్స్ అనుకోండి. సో లైక్ బిట్ అంటే ఇన్ జనరల్గా బిట్స్ అనేటువంటివి 0 or 1లో ఉంటాయి. ఏముంటుందండి? జనరల్గా మన కంప్యూటర్లో డేటా స్టోరేజ్ బైనరీ సిస్టంలో స్టోర్ అవుతుంది. అర్థమైందా? 0 or 1లో ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం. బిట్ అంటే 0 or 1. సో ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నట్టు బైనరీ డేటాలో స్టోర్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో నిబ్బిల్ అంటే 4 బిట్స్ ఒక నిబ్బిల్. 8 బిట్స్ అనేటువంటిది ఒక బైట్ అండి. 8 బిట్స్ అంటే ఒక బైట్. అర్థమైందా? కిలో బైట్కి మనం చూసుకుంటే 10^24 బైట్స్ ఉంటాయి. 1 KB అంటే 1024 బైట్స్ అండి. అర్థమైందా? సో 1024 కిలో బైట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మెగాబైట్. 1024 మెగాబైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టెరాబైట్. 1 టెరాబైట్. ఓకేనా? సో 1024 MB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 GB. 1024 GB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టెరాబైట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 1024 GB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టెరాబైట్. సిమిలర్గా 1024 టెరాబైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెటాబైట్ అండి. నెక్స్ట్ 1024 పెటాబైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 హెక్సాబైట్. 1024 హెక్సాబైట్ ఈక్వల్ టు 1 జిటాబైట్. 1024 జిటాబైట్ ఈక్వల్ టు 1 యోటాబైట్. ఓకేనా? సో ఇది యూనిట్స్ అన్నట్టు, మెమరీ యొక్క యూనిట్స్. ఇప్పుడు మీరు హైరార్కీ చూడాలన్నా మీరు చూడొచ్చు. ఓకేనా? సో లైక్ దట్ చూడండి ఇక్కడ 4 బిట్స్ ఈక్వల్ టు 1 నిబ్బిల్. సో బిట్స్ అనేటువంటివి నథింగ్ బట్ 0 or 1 బైనరీ సిస్టంలో డేటాని స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం. సో 4 బిట్స్ ఈక్వల్ టు ఎంతండి? 1 నిబ్బిల్. 2 నిబ్బిల్స్ ఈక్వల్ టు 1 బైట్ కిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. 8 బిట్స్ ఈక్వల్ టు 1 బైట్. 1024 బైట్ ఈక్వల్ టు 1 GB, 1 KB. 1024 KB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 MB. 1024 MB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 GB. 1024 GB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 TB. 1024 TB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెటాబైట్. 1024 petabyte is equal to 1 zettabyte. 1024 zettabyte is equal to 1 zettabyte. 1 zettabyte. 1024 zettabyte is equal to 1 yottabyte అండి. ఓకేనా? సో ఇది మెమరీ యొక్క హైరార్కీ అన్నమాట. ఈ విధంగా మనం మెమరీని స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇన్ జనరల్గా డేటా ఈ కంప్యూటర్స్లో డేటా అనేటువంటిది ఏ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అవుతుంది? డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ 0 and 1. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బైనరీ సిస్టమ్ అండి. సో 0, 1 అంటే బైనరీ సిస్టమ్స్లో
సో 0, 1 బైనరీ సిస్టమ్స్లో ఈ డేటా అనేటువంటిది స్టోర్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో బైనరీ సిస్టమ్స్లో డేటా అనేటువంటిది స్టోర్ అవుతా ఉంది. క్లియర్ కదా? అర్థమైందా లేదా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా? లేవు కదా? ఉండే అడగండి చెప్తాం. నెక్స్ట్ సెకండరీ మెమరీలోకి వచ్చాము అనుకోండి. లైక్ secondary memory is a type of computer memory that is not directly accessed by the central processing unit of a computer and is usually available as non-volatile memory. సింపుల్గా ప్రైమరీ మెమరీ అన్నాం. మన మెమరీస్ ఏం చూసాం? ప్రైమరీ మెమరీ, సెకండరీ మెమరీ అని చూసాం కదా. ప్రైమరీ మెమరీలో టైప్స్ చూసామా లేదా? మళ్ళీ వెనక వెళ్దామా? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారా? మెమరీలో మనకి ప్రైమరీ మెమరీ, సెకండరీ మెమరీ, క్యాష్ మెమరీ అని ఉంది. సో ప్రైమరీ మెమరీ కవర్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ. ప్రైమరీ మెమరీలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ర్యామ్ అని, రెండోది రోమ్ అని. ర్యామ్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. స్టాటిక్ ర్యామ్, డైనమిక్ ర్యామ్ అని. రోమ్లో 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్రోమ్ అని, ఎప్రోమ్ అని, డబ్ల్యూఈ ప్రోమ్ అని చెప్పేసి 3 టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ప్రైమరీ మెమరీ అన్నట్టు. సో ఇది కంప్లీట్గా సిపియూలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ మెమరీ అంతా కూడా ఈ ప్రైమరీ మెమరీ అంతా కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సిపియూలో ఉంటుందండి. ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సిపియూ. కమింగ్ టు సెకండరీ మెమరీ అనేటువంటిది డైరెక్ట్ సిపియూలో ఉండదు. అంటే ఉంచాలనుకుని వండుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. బట్ కంప్యూటర్ మనం ఆన్ చేయంలోనే బూట్ అయ్యేటప్పుడు, అంటే కంప్యూటర్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు దేనిలో ఉన్న మెమరీని తీసుకుంటుంది? ఈ రోమ్లో ఉన్నటువంటిది. సో ర్యామ్ రోమ్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొని అది బూటింగ్ ఆపరేషన్ చేసుకుంటుంది. అర్థమైందా? సో కొన్ని సందర్భాల్లో ఈవెన్ హార్డ్ డిస్క్ పార్టీషన్ సిలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకొని బూటింగ్ చేసుకుంటుంది. అర్థమైందా? సో సెకండరీ మెమరీస్ అనేటువంటివి ఏంటి అంటే అవి అడిషనల్గా మనం సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి సెకండరీ మెమరీ అవసరం లేదు, బట్ ప్రైమరీ మెమరీ ఉంటే సరిపోతుంది. సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ప్రైమరీ మెమరీ ఉంటే సరిపోతుంది, సెకండరీ మెమరీ ఉంటే అవసరం లేదు. సో సెకండరీ మెమరీ ఇన్ జనరల్గా మనం చూసుకుంటే దే ఆర్ నాన్ వొలటైల్. సో ఒకసారి దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అట్లా ఉండిపోతుంది. కావాలని అరెస్ట్ చేస్తే తప్ప అరేజ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు మన దగ్గర పెన్ డ్రైవ్ ఉంది. పెన్ డ్రైవ్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సెకండరీ మెమరీ యూనిట్. సెకండరీ మెమరీ అన్నట్టు. పెన్ డ్రైవ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంచినంత కాలం ఉంటుంది, డిలీట్ చేస్తే ఎగిరిపోద్ది. గదే చెప్తా ఉన్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా? సో అర్థమైందా లేదా? మళ్ళీ ముందుకు పోదాం. సో ముందుకి పోయి 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 మనం ఎక్కడైతే ఆగామో అక్కడే ఆగుదాం. ఆగాలా లేదా? సెకండరీ మెమరీ అర్థమైందా? సో లైక్ సెకండరీ మెమరీ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ మెమరీ దట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్డ్ బై ద సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. దట్ వాజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్డ్ బై ద సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అండి. సిపియూ ద్వారా యాక్సెస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాన్ వాలటైల్ ఇన్ నేచర్. సో అది ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేసిన, సిస్టమ్ని పగలగొట్టినా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే ఉంటుంది. అంటిల్ అన్లెస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డ్యామేజ్ ద డివైస్ విచ్ స్టోర్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? సో మనం పెన్ డ్రైవ్ పగలగొట్టినంతకాలం పెన్ డ్రైవ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేయి, షట్ డౌన్ చేయి, ఏదైనా చేయి, పగలగొట్టు సిస్టమ్ని, బట్ పెన్ డ్రైవ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే ఉంటుంది. ఎందుకంటే సెకండరీ మెమరీ కాబట్టి. సిడీలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే ఉంటుంది. సిస్టమ్ నువ్వు ఆన్ చేయకపో అట్లా ఉంచేయి, బట్ సిడీలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లనే ఉంటుంది. వన్స్ నువ్వు సిడీని బ్రేక్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ పోద్ది. ఇక మనం రిట్రైవ్ చేయాలన్నా రిట్రైవ్ చేయలేము. సిడీని మనం బ్రేక్ చేస్తే మనం ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రైవ్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన చేసినా కానీ రిట్రైవ్ చేయలేము. అర్థమైందా? సో అదొక అంశం. నెక్స్ట్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ మెమరీ ఈస్ ద హార్డ్ డ్రైవ్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్. సో జనరల్గా సెకండరీ మెమరీ అంటే ఏంటి? మన సిస్టంలో ఉన్నటువంటి హార్డ్ డిస్క్లే సెకండరీ మెమరీ అన్నట్టు. మేజర్గా మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు సిస్టంలో హార్డ్ డిస్క్లు ఉంటాయా? లైక్ హెచ్డిడి అని ఉంటాయి. సో సిస్టంలో మనకి ఈ హెచ్డిడి హార్డ్ డిస్క్లు అని ఉంటాయి. హెచ్డిడి హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ అని అంటాం. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మనకి ఎస్డిడీలు వచ్చినాయి. ఓకేనా? సో ప్రెజెంట్ మనకి ఎస్డిటీలు సాటా డిస్క్ డ్రైవ్లు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ప్రెజెంట్. అంతకుముందు హెచ్డిడీలు ఉండేవి. సో హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్లు ఉండేవి. సో హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్లో డేటా రిట్రైవ్ టైం పడుతుందని కొత్త టెక్నాలజీ ద్వారా ఎస్డిటీలని తయారు చేస్తారు. ఇప్పుడు మార్కెట్లో అవే ఉన్నాయి. సో ఎస్డిడీలు ఉంటే సిస్టమ్ వేగంగా పనిచేస్తూ ఉంది. సో దానిలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీగా రిట్రైవ్ చేయగలుగుతూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు మన సాఫ్ట్వేర్ ఓఎస్ లోడ్ చేసుకుని బూట్ చేయడానికి కూడా ఎస్డిటీ ఉంటే మాత్రం వేగంగా పనిచేస్తూ ఉంది. అర్థమైందా? సో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దేంట్లో వేస్తాం? సిస్టంలో ఉన్నటువంటి హార్డ్ డిస్క్లో వేస్తాం అన్నట్టు. సో లైక్ హార్డ్ డిస్క్లో పార్టీషన్లు చేసుకుంటాం కదా.
పార్ట్ సి అని, డి అని, ఈ అని, ఎఫ్ అని, జి అని మనకు నచ్చినట్టు చేసుకుంటామా? సో, అందులో పార్ట్ సిలో ఉన్నది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నట్టు. ఓకేనా? ఇప్పుడు కొన్ని మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా టైప్స్ ఉంటాయి. సో, కొన్ని కంప్యూటర్స్ మనం చూసుకుంటే, కొన్ని కంప్యూటర్స్ మనం చూసుకుంటే కొన్ని కంప్యూటర్స్ మనం చూసుకుంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే విండోస్ అని ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో, కొన్ని కంప్యూటర్స్‌లో మనకి విండోస్ అని ఉంటది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. లైనెక్స్ అని ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఐఓఎస్ యాపిల్‌కి సంబంధించి ఐఓఎస్ వచ్చింది. దాని తర్వాత ఉబుంటు అని ఉంటాయి. ఉబుంటు అర్థమైందా లేదా? సో, ఇయన్నిటికంటే ముందు డాస్ అని ఉండేవి. డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అవన్నీ కూడా ఓఎస్‌లు అన్నట్టు. అర్థమైంది? ఈ ఓఎస్‌లన్నీ కూడా ఏడుంటాయి హార్డ్ డిస్క్‌లో మనం ఎక్కించుకుంటాం. సో, ఎక్కించుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే సిస్టమ్‌ని మనం స్విచ్ ఆన్ చేస్తామో అప్పుడు ర్యామ్‌లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్, రోమ్‌లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ 2 కూడా కలిసి ఈ హార్డ్ డిస్క్‌లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో అక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ని రన్ చేస్తదనమాట. అర్థమైందా లేదా? సో, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్‌లో మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మార్కెట్‌లో చూస్తే విండోస్, విండోస్, లైనెక్స్, ఐఓఎస్, ఉబుంటు, డాస్ డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నట్టు. సో, ఇవైతే ప్రస్తుతం మనకి మార్కెట్‌లో ఉన్నటువంటివి. యెస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా లేదా? అర్థమవ్వాలి కూడా. ఓకే. నెక్స్ట్ అంశం. సో, లైక్ మనం చూసుకుంటే అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సెకండరీ మెమరీ ఇన్క్లూడ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ లైక్ ఫర్ కాంపాక్ట్ డిస్క్‌లు గానీ, లేదంటే డిజిటల్ వర్సటైల్ డిస్క్‌లు గానీ అండ్ రిమూవబుల్ ఫ్లాష్ మెమరీస్ అన్నట్టు. సో, సెకండరీ మెమరీకి ఇంక ఎగ్జాంపుల్‌గా మనం తీసుకుంటే కాంపాక్ట్ డిస్క్. చూసామా లేదా? రౌండ్‌గా ఉంటాయి. మెరుస్తా ఉంటాయి. సో, సీడీలు. దాంట్లో సీడీ డేటా కెపాసిటీ 700 ఎంబీ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇంకా కాలం మారిన తర్వాత కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత డీవీడీలు వచ్చినాయి. సో, డీవీడీ అంటే డిజిటల్ వెర్సటైల్ డిస్క్. ఫుల్ ఫార్మ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అడిగారు. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డీవీడీ అని అడిగారు. సో, ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డీవీడీ ఈస్ డిజిటల్ వెర్సటైల్ డిస్క్ అండి. చూడండి ఇక్కడ డిజిటల్ వర్సటైల్ డిస్క్ అనమాట. అర్థమైందా? డిజిటల్ వర్సటైల్ డిస్క్ ఇస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఫర్ డీవీడీ. క్లియర్ కదా? అర్థమైందా లేదా? నెక్స్ట్ అంశం. ఇక దాని తర్వాత సెకండరీ మెమరీ యూనిట్స్‌కి ఎగ్జాంపుల్‌గా ఇంకా మనం ఫ్లాష్ మెమరీలను తీసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్‌గా వి కెన్ టేక్ ఫ్లాష్ మెమరీస్ యాస్ వెల్. ఓకేనా? సో, ఇవి ఎగ్జాంపుల్. సో, ఇవి మనం చూసుకోవచ్చు. వాటి యొక్క పార్ట్స్ ఇవి. లైక్ దీన్ని మదర్ బోర్డ్ అంటాం. ఇది పవర్ సప్లై లేదా దీన్ని మనం ఎస్ఎంపీఎస్ అంటాం. స్విచ్ మోడ్ పవర్ సప్లై అని పిలుస్తాం. పవర్ సప్లై. ఈ మదర్ బోర్డ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ అండి. సి అసలు కంప్యూటర్ బ్రెయిన్ ఎవరు? సిపియు. సిపియులో పార్ట్స్ ఏంటి? అసలు ఆలోచన చేసేదేంది? ఈ మదర్ బోర్డ్ అనమాట. సో, ఈ మదర్ బోర్డ్ పైనే మనకి ఇక్కడ ఇది చిప్పు, ఇవేమో ర్యామ్ స్లాట్స్, దాని తర్వాత ఇటు పక్క సీమోస్ బ్యాటరీ అని ఉంటుంది. ఇది సీమోస్ బ్యాటరీ. దాని తర్వాత ఇక్కడ ప్రాసెసర్ నడుస్తూ ఉంటుంది. ప్రాసెసర్ నడుస్తుంది. స్లాట్స్‌లో మనం గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో, ఇక్కడ ర్యామ్ పెడితే గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. లేదా గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ ఇక్కడ ఇస్తే ఇక్కడ ర్యామ్ మనం పెట్టుకోవచ్చు. సో, ఇవన్నీ కూడా లోపల ఉన్నటువంటి చిన్న సర్క్యూట్స్ అవన్నీ కూడా ఓకేనా? సో, ఇది మదర్ బోర్డ్ అంటాం. ఇక దీనికి కొన్నిటికి కొంచెం చిప్‌లు యాడ్ చేసి ఉంటాయి. వాటిని డాటర్ బోర్డ్స్ అంటాం. మదర్ బోర్డ్‌లకి చిన్న చిప్‌లు యాడ్ చేస్తుంటే దాన్ని డాటర్ బోర్డ్స్ అంటాం. తల్లి కూతురులు అన్నట్టు. తల్లి బోర్డు, కూతురు బోర్డు. చిన్నయేమో కూతురు బోర్డ్స్, డాటర్ బోర్డ్స్, పెద్దయేమో మదర్ బోర్డ్స్ అన్నట్టు. ఇక దాని తర్వాత ఈ సిపియూకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక పవర్‌ని ఇచ్చేది ఎస్ఎంపీఎస్ అంటాం. స్విచ్ మోడ్ పవర్ సప్లై. సో, దీని నుంచే మదర్ బోర్డ్‌కైనా పవర్ పోద్ది. మిగిలినటువంటి డివైసెస్ అన్నిటికి కూడా ఈ ఎస్ఎంపీఎస్ నుంచే పవర్ వెళ్తదన్నట్టు. సో, ఎస్ఎంపీఎస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏ డివైస్‌కి ఎంత పవర్‌ని పంపాలో అంత పవర్‌ని మాత్రమే ఈ ఎస్ఎంపీఎస్ పంపుతుంది. అందుకే దాన్ని ఎస్ఎంపీఎస్‌ని ఏమన్నారంటే స్విచ్ మోడ్ పవర్ సప్లై అన్నారు. సో, మదర్ బోర్డ్‌కి ఎంత కరెంట్ కావాలంటే అంత పంపిస్తది. దాని తర్వాత డ్రైవ్‌లకి ఎంత పవర్ కావాలంటే అంత పవర్‌ని పంపిస్తదన్నట్టు. సో, అట్లా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ పవర్ సప్లైని ఇస్తుంది. ఇదేమో సిస్టమ్ ఫ్యాన్ అండి. సో, మదర్ బోర్డ్ పైన మన ప్రాసెసర్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా దాని నుంచి వేడి అనేటువంటిది జనరేట్ అవుతుంది. సో, హీట్ అనేటువంటిది జనరేట్ అవుతుంది. సో, అప్పుడు ఈ ఫ్యాన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే లోపల జనరేట్ అయినటువంటి వేడిని మొత్తాన్ని కూడా బయటికి నెట్టేస్తా ఉంటాయి. లోపల జనరేట్ అయినటువంటి వేడినంతా కూడా బయటికి నెట్టేస్తా ఉంటాయి. ఫ్యాన్స్ యొక్క వర్క్ ఇది. ఇక దాని తర్వాత మనం చూసుకుంటే దీన్ని ఫ్లాపీ డిస్క్ అని అంటాం. ఫ్లాపీ డిస్క్. సో, దీని యొక్క సైజ్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా? జస్ట్ 4 ఎంబీ ఉంటుంది. ఫ్లాపీ డిస్క్ యొక్క సైజ్ వచ్చేసి 4 ఎంబీ ఉండేది. ఇప్పుడు లేవు యాక్చువల్‌గా ఇప్పుడు. ఇప్పుడు మనకందరం పెన్ డ్రైవ్ వాడుతా ఉన్నాం గదా! లేదంటే ఏం వాడుతా ఉన్నాం? ఎస్‌డీడీలు. సో, పెద్ద పెద్ద హార్డ్ డిస్క్‌లు వాడుతా ఉన్నాం. ఇంతేముంటది జేబులో తెచ్చుకొని వాడుతా ఉన్నాం గదా! హార్డ్ డిస్క్‌లు. శాన్ డిస్క్ వాడాయి. ఆ కంపెనీ, ఈ కంపెనీ అనుకుంటా.
వాడుతూ ఉన్నాం. సో ఇవి ఫ్లాపీ డిస్క్‌లు. అంతకుముందు ఉండేవి 4 ఎంబీ దాని యొక్క స్టోరేజ్ డేటా ఉండేది. ఇక దాని తర్వాత అవి హీట్ సింక్స్ అంటాం. నథింగ్ బట్ ఫ్యాన్‌లు. సో మదర్ బోర్డ్‌లో ఉన్నటువంటి వేడి ఏదైతే ఉందో మొత్తాన్ని కూడా బయటికి లాగేసి పంపిస్తా ఉంటుంది. ఇదేమో హార్డ్ డ్రైవ్ అంటాం. సో నథింగ్ బట్ దీనిలో డేటా స్టోరేజ్ అవుతుంది. ఇదేమో ఆప్టికల్ డ్రైవ్ అని అంటాం. సో సీడీలు మనం పెట్టుకొని రన్ చేయవచ్చు. సీడీలు గానీ, డీవీడీలు గానీ పెట్టి మనం రన్ చేయవచ్చు ఆప్టికల్ డ్రైవ్‌లో. ఇదేమో ర్యామ్ అని అంటాం. సో రాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ. ఓకేనా? సో ఇవి తీసుకొచ్చి మనం ఎక్కడ పెడతాం? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్లాట్స్‌లో వీటిని పెడతా ఉంటాం. దాని తర్వాత ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇది ఇంటెల్ ప్రాసెసర్. ఇదైనా ప్రాసెసర్స్ అని అంటాం. యెస్ ఆర్ నో? సో అవి ఫైనల్‌గా కంప్యూటర్ మనం సీపీయూని అసెంబుల్ చేయడానికి వాడేటువంటి పార్ట్స్ అవి. సో దీన్ని మన దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే ఇదే హార్డ్ డిస్క్ అన్నట్టు. కంప్యూటర్ హార్డ్ డిస్క్ ఇది. ఓకేనా? సో ఇది దీనిలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్‌ని మనం ఇస్తే స్టోర్ చేసుకుంటుంది. కావాల్సినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్‌ని వెనక్కిస్తుంది. కాకపోతే దీని యొక్క విశిష్టత ఏంటి అంటే, ఈ హార్డ్ డిస్క్ యొక్క విశిష్టత ఏంటి అంటే, మనం ఇన్ఫర్మేషన్‌ని స్టోరేజ్ చేయవచ్చు, మళ్ళీ డిలీట్ చేయవచ్చు. స్టోరేజ్ చేయవచ్చు, డిలీట్ చేయవచ్చు. అట్లా ఎన్ని సార్లయినా కూడా మనం చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా? సో అది హార్డ్ డిస్క్‌కి సంబంధించింది. సో ఫ్లాపీ డిస్క్ అన్నామా, సో ఇది కూడా స్టోరేజ్ డివైసెసే బట్ తక్కువ మెమరీని స్టోర్ చేస్తుంది. అది కూడా 4 ఎంబీ డేటాని మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది. సో అప్పట్లో 2000s 1995 ఆ టైంలో ఇదే పెద్దది అన్నట్టు. ఓకేనా? సో మొట్టమొదటిగా ఈ ఫ్లాపీ డిస్క్‌ని తయారు చేసింది ఐబీఎం కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేశారు. ఈ ఫ్లాపీ డిస్క్‌ని తయారు చేసింది ఐబీఎం కంపెనీ. సో ఐబీఎం కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేసినప్పుడు ఈ ఫ్లాపీ డిస్క్ 4 ఎంబీ డేటా స్టోర్ చేయడానికి ఎంత పెద్దగుండేదంటే ఇంత ఈ రూమ్ కంటే పెద్దగుండేది. అర్థమైందా? సో ఒక ఫంక్షన్ హాల్ సైజులో ఒక్కొక్క ఫ్లాపీ డిస్క్ ఉండేది. దానిలో ఎంత డేటా స్టోర్ చేసేవాళ్ళంటే 4 ఎంబీ డేటాని స్టోర్ చేసేవాళ్ళు. సో టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత క్రమేపీ ఫ్లాపీ డిస్క్ సైజ్ తగ్గింది. మెమరీ స్టోరేజ్ కూడా ఎన్హాన్స్ అయింది. సో 4 ఎంబీ నుంచి 700 ఎంబీకి వచ్చింది సీడీల్లో. 700 ఎంబీ నుంచి చూపిస్తా ఉండండి. ఎంత ఫస్ట్ 4 ఎంబీ ఉండేదా? అక్కడి నుంచి డెవలప్ అయ్యి 700 ఎంబీలో 700 ఎంబీ డేటాను స్టోర్ చేస్తా ఉన్నాం సీడీలో. అక్కడ నుంచి కొంచెం డెవలప్ అయ్యి డీవీడీల రూపంలో మనం డేటాను స్టోర్ చేస్తా ఉన్నాం 4.7 జీబీ డేటాని. అక్కడ నుంచి మనకి ఇంకా డెవలప్ అయ్యి ఏమొచ్చినాయి? మెమరీ కార్డ్స్ వచ్చినాయి. వాటిలో డేటా 1 జీబీ నుంచి 8 జీబీ, 8 జీబీ, 16 జీబీ, 32 జీబీ, 64 జీబీ, 128 జీబీ, 256 జీబీ, 512 జీబీ డేటాను స్టోర్ చేయేంత వరకు మనం పోయినాం. ఇక దాని తర్వాత ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్‌లు వచ్చినాయి. హార్డ్ డిస్క్‌లు ఎంతున్నాయి? 1 టెరాబైట్, 2 టెరాబైట్, 3 టెరాబైట్, 4 టెరాబైట్ వరకు కూడా హార్డ్ డిస్క్‌లు ఉన్నాయి. ఇంకెక్కువే ఉన్నాయి. 8 టెరాబైట్స్ అట్లా. అర్థమైందా? ఇంకా అవి కానట్టు సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో సర్వర్స్ ద్వారా క్లౌడ్‌లో డేటాను స్టోర్ చేస్తాం. సర్వర్స్ ద్వారా క్లౌడ్‌లో డేటాను స్టోర్ చేస్తాం. సో అది అన్‌లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ అన్నట్టు. ఆ డేటా అనేటువంటిది అన్‌లిమిటెడ్ స్టోరేజ్. అర్థమైందా లేదా? ఆ డేటా అనేటువంటిది అన్‌లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ అన్నట్టు. సో ఆ డేటాను మనం అక్కడ స్టోర్ చేస్తా ఉంటాం అన్నట్టు. దాని తర్వాత ఇవి చూసామా? ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ అని అంటాం. లైక్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ యూజ్డ్ ఇన్ రికార్డింగ్ సౌండ్, పిక్చర్స్ ఆర్ కంప్యూటర్ డేటా. సో అంతకుముందు ఉండేది కదా క్యాసెట్లు. అంతకుముందు మన దగ్గర వీసీఆర్‌లు ఉండేవా? సో వీసీఆర్‌లో క్యాసెట్ పెట్టి సినిమాలు చూసేవాళ్ళమా? దాని తర్వాత టేప్ రికార్డర్లు ఉండేవా? చిన్న చిన్న క్యాసెట్లు పెట్టి సాంగ్స్ వినేవాళ్ళమా? అవి వాటిలో ఉండేదే మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ అన్నట్టు. మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ ద్వారా ఆ టేప్‌లోకి ఆ రీల్‌లోకి ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాగ్నెట్ సహాయంతో దాంట్లో లోడ్ అవుద్దనమాట. అర్థమైందా? దాని తర్వాత ఫ్లాష్ మెమరీలు వచ్చినాయి. నథింగ్ బట్ పెన్ డ్రైవ్స్ వచ్చినాయి. దాని తర్వాత ఆప్టికల్ డిస్క్‌లు వచ్చినాయి. దాన్ని కాంపాక్ట్ డిస్క్ అని పిలిచాం. ఇక దాని తర్వాత వీటిపైన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రాయాలి అంటే లేజర్ బీమ్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్‌ని దీనిపైన రాసేవాళ్ళు. మళ్ళీ దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ సార్లు సీడీని వాడితే గనక దానిలోని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా పోద్దన్నట్టు. అర్థమైందా? సో సీడీలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎక్కువ కాలం ఉండదు. 2, 3 ఇయర్స్ తర్వాత సీడీలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా బయటికి పోద్దన్నట్టు. ఓకే. సో అవి. దాని తర్వాత సీడీ రోమ్ ఉందా? సో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ వచ్చి 640 ఎంబీ అండి. రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. సో ఇది జనరల్‌గా సీడీ రోమ్ వచ్చిందా? ఓకేనా. సో దాంట్లో ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇస్తే మళ్ళీ ఇవ్వడానికి ఉండేది కాదు. సీడీ రోమ్‌లో అది కూడా రీడ్ ఓన్లీ మెమరీనే. కాంపాక్ట్ డిస్క్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీనే. సో ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో ఒకసారి స్టోర్ చేస్తే మళ్ళీ రెండోసారి పనికొచ్చేది కాదు. ఇక దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏమొచ్చినాయి? సీడీఆర్ వచ్చింది. ఓకేనా. సో కాంపాక్ట్ డిస్క్ రీరైట్ చేసేది. సో ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చిన తర్వాత రెండోసారి మాత్రమే మనం దాన్ని రైట్ చేయగలం. డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఎక్కించగలం. ఇక దాని తర్వాత మళ్ళీ సీడీ రీడ్ అండ్ రైట్ వచ్చింది.
ఓకేనా. సో రీరైట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ వచ్చింది. సో దీనిలో ఒకసారి సీడీలో ఎన్నిసార్లు డేటా ఎక్కించాక మళ్ళీ డిలీట్ చేయవచ్చు, మళ్ళీ డేటా ఎక్కివచ్చు, మళ్ళీ డిలీట్ చేయవచ్చు, మళ్ళీ డేటాని మనం ఎక్కించవచ్చు. సో ఆ ఫెసిలిటీ దీంట్లో వచ్చింది సిడి ఆర్డబ్ల్యూలో. ఇక దాని తర్వాత డివిడీలు వచ్చినాయి, డిజిటల్ వెర్సటైల్ డిస్క్లు. సో చూస్తే అప్పుడు సీడీలో ఉన్న డేటా ఎంత, 700 MB, అప్రాక్సిమేట్గా 700 MB, 640 to 700 MB ఉండేది. ఇప్పుడు ఏం చేశారు, దాని సైజు కొంచెం థిక్నెస్ పెంచి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ 4.7 జీబీకి తీసుకొచ్చారు. అర్థమైందా. సో దాని తర్వాత డబ్ల్యూఓ రోమ్స్ వచ్చినాయి, రైట్ వన్స్ రీడ్ మెనీ డిస్క్రైబ్స్ ఏ డేటా స్టోరేజ్ డివైస్ ఇన్ విచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వన్స్ రిటర్న్ కెనాట్ బి మోడిఫైడ్. సో లైక్ వ్రోమ్ విఓఆర్ఎం డివైస్ డిస్క్లు వచ్చినాయి. సో దాంట్లో ఏంటి, ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ రాసిన తర్వాత మనం ఎన్నిసార్లు అయినా కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని చూడవచ్చు. ఒకసారి దాంట్లో సాంగ్స్ ఎక్కించిన తర్వాత ఎన్నిసార్లు అయినా సాంగ్స్ మనం వినొచ్చు. సో లిమిట్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఈవెన్ అంతకుముందు క్యాసెట్లో ఒకసారి ఎక్కించిన తర్వాత ఆ క్యాసెట్లో ఉన్న పాటలను మనం ఒక 10 సార్లు 15 సార్లు మాత్రమే వినగలిగేవాళ్ళం. తర్వాత ఏమైంది, దాంట్లో ఉన్నదంతా తరిగిపోయి మనకి పాటలు వచ్చేవి కాదు. బట్ ఈ డబ్ల్యూఓఆర్ఎం వామ్లో మాత్రము ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కించిన తర్వాత, ఒకసారి పాటలు ఎక్కించిన తర్వాత, సాంగ్స్ ఎక్కించిన తర్వాత ఎన్నిసార్లు అయినా మనం వినగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. సో ఎన్నిసార్లు అయినా కానీ మనం వినగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. ఎస్ ఆర్ నో. నెక్స్ట్ అంశం, సో మదర్ బోర్డ్. ఇప్పుడు సో మదర్ బోర్డ్ మనం చూసుకుంటే, మదర్ బోర్డ్ సో చూస్తే ఏ మదర్ బోర్డ్ ఈజ్ ద మెయిన్ సర్క్యూట్ బోర్డ్ ఇన్సైడ్ ఏ కంప్యూటర్. సో మన కంప్యూటర్లో మెయిన్ బోర్డ్ వచ్చేసి మదర్ బోర్డ్ అన్నట్టు. సో దీనిలోనే అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు చిప్స్, ర్యామ్ పెట్టేవి కానీ, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ స్లాట్స్ కానీ, గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ కానీ, సీమోస్ బ్యాటరీలు అంటాం. సీమోస్ ఏమని అంటామండి, సీమోస్ బ్యాటరీ ఇక్కడే ఉంటుంది, ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది. మేబీ ఇది కావచ్చు, సీమోస్ బ్యాటరీస్. ఓకేనా. సో సీమోస్ బ్యాటరీస్ ఏం చేస్తే, ఇప్పుడు మనం సిస్టమ్ ఆఫ్ చేసాం అనుకోండి, దానిలో ఉన్న టైం చేంజ్ అయిద్దా, అవ్వదు కదా. కంప్యూటర్ ఆఫ్ చేసినంత మాత్రాన దానిలో ఉన్న టైం అయితే పోదు కదా. ఎందుకంటే దాంట్లో ఈ సీమోస్ అనేటువంటి బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఆ బ్యాటరీకి ఆ టైం కనెక్ట్ చేస్తుంటుంది అనమాట. సో సిస్టమ్ మనం షట్ డౌన్ చేసినా కానీ బ్యాటరీ రన్ అవుతుంది. బ్యాటరీ ద్వారా ఏమవుతుంది, ఆ బ్యాటరీ ద్వారా ఏం జరుగుతుంది, టైం అనేటువంటిది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, మారదు అన్నట్టు. వన్స్ ఒకసారి బ్యాటరీ పోయిందనుకో, మదర్ బోర్డ్లో ఉన్న ఈ సీమోస్ బ్యాటరీలో కెపాసిటీ మొత్తం అయిపోయింది అనుకో, అప్పుడు సిస్టమ్ ఆన్జింగ్లోనే టైం పోయిద్ది. మళ్ళీ సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తే టైంని కనుక మనం గూగుల్తో లింక్అప్ చేస్తే, గూగుల్ సర్వర్తో కనుక మ్యాచ్ చేస్తే, లేదా సింక్రనైజ్ చేస్తే రైట్ టైం వస్తుంది. మళ్ళీ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేయడంలోనే మళ్ళీ పోద్ది. మళ్ళీ సిస్టాన్ని మనం ఆన్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్ టైం రాదు, ఏదో టైం వస్తుంది. ఏ టైం వస్తుంది, 12 AM వస్తుంది. 1 జనవరి 2014 ఏదో వచ్చి 12 o'clock నుంచి టైం స్టార్ట్ అయ్యింది. ఎందుకని, ఈ సీమోస్ బ్యాటరీ లేకపోవటం వల్ల. సో అట్లా మీ కంప్యూటర్లో ఏదైనా అట్లా విధంగా సిచ్యువేషన్ ఉంటే వెంటనే కంప్యూటర్ని ఓపెన్ చేసి, కంప్యూటర్లో సీమోస్ బ్యాటరీ అని ఉంటుంది. లైక్ మనం ఇప్పుడు మన వాచెస్లో వేసుకున్న బ్యాటరీ ఉందా, చిన్నది, అది దాని లాంటిది పెద్దగా ఉంటుంది. సో ఎక్కడెక్కడో ఉంటుంది, వెతికి ఆ బ్యాటరీని పట్టుకొని తీసేసి కొత్త బ్యాటరీ కొనుక్కొచ్చుకొని, కొత్త బ్యాటరీ కూడా 25 రూపీసే ఉంటుంది. సో ఆ బ్యాటరీని తెచ్చి దీంట్లో వేసుకుంటే మళ్ళీ మీకు ఆ టైం అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్గా వస్తూ ఉంటుంది. అర్థమైందా. సో అది ఇక్కడ. సో ఫైనల్గా మనకి ఈ మదర్ బోర్డులో ఏమేమి ఉంటాయి, ర్యామ్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు సిపియూకి సంబంధించిన ప్రాసెసర్లు కానీ, ర్యామ్ కానీ, ఎక్స్పాన్షన్ కార్డ్స్ కానీ, లైక్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అని, సౌండ్ కార్డులు అని, నెట్వర్క్ కార్డులు అని, స్టోరేజ్ కార్డులు అని, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. మళ్ళీ దీనికే మనకి ఏ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది, హార్డ్ డిస్క్లు కనెక్ట్ అవుతుంటాయి, ఫ్రంట్ ప్యానల్ కనెక్ట్ అవుతుంది, డిస్క్ డ్రైవ్లు కనెక్ట్ చేస్తాము, కేబుల్స్ కనెక్ట్ చేస్తాము, వైర్లు కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అర్థమైందా. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ అంశం ఇక్కడ. ఓకే.